اشعری جو ہیں وہ تو ممبر پہ چڑھ کے انہوں نے یہ بات کر دی، ہمارے نزدیک تو بالکل غلط فیصلہ تھا۔ عمرو بن عاص جب چڑھے انہوں نے کہا کہ دیکھو اس نے تو علی کو بھی معزول کر دیا اور معاویہ کو معزول کیا، میں معاویہ کو بحال کرتا ہوں، اسے خلیفۃ المسلمین بناتا ہوں اور علی کو معزول کرتا ہوں۔ تو ابو موسیٰ اشعری جو ہے ان کو پھر غصہ آیا کہ یہ تو کمرے کے اندر کیا کمٹمنٹ کر کے آیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ تو جو ہے نا تیری مثال کتے کی مثال ہے اے عمر، یہ انہوں نے کہا، میں نے نہیں کہا، تو انہوں نے کہا تیری مثال گدھے کی مثال ہے۔ کہ ابن عباس سے جب بعد میں پوچھا گیا انہوں نے کہا اس گدھے سے پوچھو کہ اس نے یہ بات کہاں سے نکالی کہ چھڑا ایک وطر پڑا جائے، میں نہیں کیا گدھا، وہ انہوں نے کہا۔ وہ صحابہ آپس میں لڑے تو ہمیں تو نہیں بولنا چاہیے نا، ہم تو خاموش رہیں گے، ہم تو ایک ہی بات دوسرے کے بارے میں بیان کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا، دو کلپ میں نے آپ کو دکھائے جس میں مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہمیں تو ان میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ عمرو بن عاص نے ان کو برا بلا کہا اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو برا بلا کہا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں بھی انہوں نے گفتگو کی، تو یہی ہم سمجھا رہے تھے لوگوں کو، لیکن مرزا صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ مشاجرات صحابہ کو عوام کے سامنے اس طرح ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان تو میں ہوئی ہے، وہ انسان سے خطا ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں اجتہادی خطا ہو جاتی ہے، تو یہ مشاجرات صحابہ جو ہے وہ عوام میں اس طرح ڈسکس نہیں کرنے چاہیے۔ جب ڈسکس کرنے ہوں ضرورت پڑے تو بڑی احتیاط کے ساتھ کہ آپ نے اس انداز سے چلنا ہے کہ کسی بھی پہلو سے کوئی کمی نظر نہ آئے، اور ایسا نہ ہو کہ کوئی سننے والا اس صحابی کو برا بلا کہے۔ تو دیکھا آپ نے کہ خود ہی مان گیا جناب ہم تو اس طرح نہیں پڑھتے، ان میں ہمیں تو یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں، سخت الفاظ کا لین دین ہوا ہے، تو یہ چیزیں اس طرح ڈسکس نہیں کرنی چاہیے۔ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ ان کے فضائل بیان کرنے چاہیے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل بیان کرنے چاہیے، اور جو دوسرے صحابہ کرام علیہ رضوان ان کے بارے میں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، ہو سکے تو ان کے بارے میں فضائل بیان کرنے چاہیے۔ لیکن نتیجہ جو خلاصہ یہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور دوسروں سے خطا ہوئی ہے، جس کا ہم خطا اجتہادی کہتے ہیں۔ لیکن یہ بضد ہے جناب، ہم نے مشاجرات صحابہ ڈسکس کرنے ہیں۔ جب اس سے سوال ہوا کہ کچھ امام جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، بڑے بڑے امام یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈسکس نہیں کرنے چاہیے، کہتے ہیں ان کے ختنے چیک کرنے پڑیں گے، یعنی وہ مسلمان نہیں تھے، وہ ہندو تھے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ مشاجرات صحابہ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، کہتے ہیں ان کے ختنے چیک کرنے چاہیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس طرح کی زبان یہ استعمال کر چکا ہے، لیکن رزلٹ کیا نکلتا ہے آپ نے دیکھا کہ آپس میں یہ خود کہہ رہا ہے کہ اس طرح کے الفاظ انہوں نے ایک دوسرے کو کہے ہیں۔ اور مسلم میں بھی ایسے واقعات ہیں، حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ حضرت عباس نے تو خائن، دھوکے باز، کیا کچھ نہیں کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو، صرف سمجھانے کے ہم بتا رہے ہیں کہ ان چیزوں کو نہیں ڈسکس کیا جائے گا۔ اور یہ جو مرزا صاحب نے ریسرچ پیپر لکھا ہے، یہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، اس میں بھی ایک روایت لائے ہیں جیسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں ڈسکس کرنا چاہیے۔ اس نے تو کر لیا ہے نا، اب یہ خود بھگتے، ہم تو کہتے ہیں بھی ہمیں بس ہماری زبان بند ہے۔ اگر لڑائیاں ہوئی ہیں، جھگڑے ہوئے ہیں، جو کچھ بھی ہوا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حق پر تھے، باقی ہم خاموش رہیں گے۔ اب اس نے جو اٹھایا ہوا ہے اب یہ خود جواب دے۔ اب اس کا صفحہ نمبر 9 پہ اس نے لکھا ہے کہ سیدنا ابو الغادیہ نے سیدنا عمار بن یاسر کو شہید اس لیے کیا کہ سیدنا عمار بن یاسر حضرت عثمان کو گالیاں دے رہے تھے، نام نہیں لکھا حضرت عثمان کا، تعریف کر گیا۔ یہ دیکھ لیں آپ، حدیث آپ کے سامنے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور بتاتا ہوں اس کی 2 نمبریاں چلاکیاں۔ سیدنا کلثوم تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ ہم واسط جو عراق کا ایک شہر ہے، میں سیدنا عبد اعلیٰ تابعی رحمہ اللہ کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک وہاں ایک شخص کو دیکھا جن کا نام سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ، سیدنا کہہ رہے ہیں، انہوں نے یہ ان کی تحقیق ہے، انہوں نے عمار بن یاسر کو شہید کیا۔ یہ جو کہتا نا کس رضی اللہ عنہ نے
किस रदी अल्लाह अन्हु के कहने पर किस रदी अल्लाह अन्हु को शहीद किया, सारा इसकी ड्रामे बाजियां हैं। ये क्या है असल इसकी जो है वो रिसर्च पेपर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, सैयदना अबुल गादिया रदी अल्लाह अन्हु उन्होंने पानी मांगा तो एक चांदी के नक्श निगार वाले बर्तन में उनके लिए पानी लाया गया, मगर उन्होंने पीने से इनकार कर दिया। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हुए बड़ी हसरत के साथ बयान किया कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमसे ये इरशाद फरमाया था, देखना मेरे बाद दोबारा काफिर न बन जाना कि एक दूसरे की गर्दनें मारने लग जाओ। फिर सैयदना अबुल गादिया मजीद फरमाने लगे, सैयदना कह रहे हैं, सैयदना अबुल गादिया मजीद फरमाने लगे कि एक मौके पर मैंने एक शख्स को देखा, वो कौन था, अम्मार बिन यासिर, देखे नाम नहीं ले रहा, अब ये 2 नंबरी है ना। अच्छा, कि मैंने एक शख्स को देखा कि फुला मेरी एक महबूब शख्सियत का तज़किरा बुराई के साथ कर रहा था, हालांकि लफ्ज यसुब्बु फुलान, फुलां को वो गालियां दे रहा था, तो गालियों का इन्होंने जिक्र नहीं किया। वहां खालिद बिन वलीद के बारे में बार बार कहता है गालियां दे रहे थे, गालियां दे रहे थे, 2 नंबरी कर जाता है। अब क्या है जनाब, बुराई के साथ तज़किरा कर रहा था, हालांकि वो गालियां दे रहे थे। हजरत अम्मार बिन यासिर क्या दे रहे थे, हजरत उस्मान को गालियां दे रहे थे। ये नहीं, ये मदीने का वाक़या है। तो मैंने कहा अल्लाह ताला की कसम, अगर लश्कर में तू मेरे हत्थे चढ़ गया तो तुझसे निमट लूंगा। फिर जब जंग सिफीन का दिन बर्पा हुआ तो अचानक वही शख्स मुझे मैदान जंग में मिल गया। उसने ज़िरा पहन रखी थी, मुझे ज़िरा में एक शिगाफ नजर आया तो मैंने ताक लगाकर नेज़ा मारा और उसे मार डाला, लेकिन मुझे पता चला कि वो मकतूल शख्स तो सैयदना अम्मार बिन यासिर थे। आगे ब्रैकेट बनाते हैं, यानी उस वक्त तक सैयदना अबुल गादिया रदी अल्लाह अन्हु खुद भी सैयदना अम्मार बिन यासिर के अहम मर्तबे से नावाकिफ थे, यानी इज्तिहादी खता लग गई उन्हें और उन्होंने हजरत अम्मार को शहीद कर दिया। ये जो कहता है ना कि किस रदी अल्लाह अन्हु की कहने की वजह से किस रदी अल्लाह अन्हु ने किस रदी अल्लाह अन्हु को शहीद किया, सारा झूठ निकला। कहते सैयदना अबुल गादिया ने सैयदना अम्मार बिन यासिर को शहीद किया इसलिए कि सैयदना अम्मार बिन यासिर सैयदना उस्मान को गालियां दे रहे थे। जब सैयदना अम्मार ने सैयदना अबुल गादिया ने सैयदना अम्मार को शहीद कर दिया तो उससे पहले वो उनके मर्तबे से नावाकिफ थे, उनसे गलती लग गई, उन्हें इज्तिहादी खता हो गई, तो सारा मामला ही खत्म हो गया। इज्तिहादी खता हुई है, वो समझ रहे थे कि हज़रत उस्मान को गालियां दे रहा है, तो हम ये आपको समझा रहे हैं कि ये जो देखें गालियां दे रहा था, फिर उन्होंने जाके उनको मारा, इसे कहते हैं मुशाजरात सहाबा। इतना अगर आप इसको फैलाएंगे ना तो लोगों के दरमियान बड़ी नफरतें आएंगी, बहुत कुछ आएगा। फिर आप कहेंगे यार ये क्या हो गया, कि आप तो पहले ड्रामे करते हैं किस रदी अल्लाह अन्हु ने किस रदी अल्लाह अन्हु के कहने की वजह से किस रदी अल्लाह अन्हु को शहीद किया। असल बात तो आपने खुद लिख ली है कि सैयदना अबुल गादिया ने सैयदना अम्मार को इसलिए शहीद किया कि इसलिए कि सैयदना अम्मार सैयदना उस्मान को गालियां दे रहे थे। अभी बार बार बातें रिपीट करना कितना मतलब अजीब सा लगता है कि सहाबा के बारे में इस तरह की बात की जाए। इसलिए हम कहते हैं कि मुशाजरात सहाबा डिस्कस ना किए जाएं। जब डिस्कस करोगे तो फिर आपके पोल भी खुलेंगे कि आपने 2 नंबरियां की हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि उलमा हदीसों को छुपाते हैं और माना करते हैं, माना सही नहीं करते, माना ये बनता है कि हजरत खालिद ने गाली दी, तो यहाँ भी जनाब यसुब्बु फुलानन थे, हजरत अम्मार ने गाली दी थी उस्मान को, वो आपने नहीं लिखी। आपने कहा कि मेरी एक महबूब शख्सियत का तज़किरा बुराई के साथ कर रहे थे, फिर तो आप 2 नंबरी कर रहे हैं। एक तरफ तो आप यसुब्बु का लफ्ज का माना गाली कर रहे हैं और दूसरी तरफ दूसरी जगह आप उसका माना ही सही नहीं कर रहे, 2 नंबरियां कर रहे हैं, मतलब आप फर्क डाल रहे हैं सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के दरमियान। तो ये हमारा मौक़िफ़ बड़ा बेहतरीन मौक़िफ़ है कि यार इन चीज़ों में ना पढ़ो, इन चीज़ों में ना पढ़ो, तुम फ़ज़ाइल बयान करो, उनकी सीरत पर चलो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला हक़ पर थे, लेकिन इतना जब डीपली जाओगे ना फितने में पड़ जाओगे, और जो आम लोग हैं वो नहीं समझ पाएंगे, तो लामहला क्या होगा, जाने में अनजाने में बाज़ सहाबा को गालियां देंगे, और जिसका मज़ा फिर आपने आखिरत में चखना है कि तुम्हारी वजह से सहाबा को नौज़ बिल्लाह गालियां पड़ी हैं। तो आप देख लें सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के बारे में अगर आप मुशाजरात सहाबा डिस्कस करेंगे तो 3-4 मिसालें मैंने आपको दी, और ये आखिरी मिसाल मैंने मिर्ज़ा के रिसर्च पेपर से दी है, और जिससे ये साबित होता है कि हज़रत अम्मार बिन यासिर का जो शहीद हुए या कत्ल हुआ है वो अनजाने में हुआ है, बात ही ख़त्म हो जाती है।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।